معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ یہاں خاصی دیر سے موجود ہیں۔ آپ کی یہاں آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ محترم فیصل رضا عابدی بھائی، جو کہ پاکستان کی سیاست میں بھی ایک نمایاں نام ہے اور پاکستان کے مفکروں میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں، اور میں یہ بات بڑی صنعت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو آج یہ پی آئی بی کالونی میری رہائش گاہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کا یہاں آمد کا بنیادی مقصد علی رضا عابدی شہید بھائی کی شہادت اور بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا، تو اس کی تعزیت کے لیے آئے تھے، میری دلجوئی کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے یہ ان کے گھر گئے تھے، ان کے اہل خانہ سے ملے تھے، اور اس کے علاوہ بھی ایک مقصد تھا ان کی یہاں آمد کا، تو وہ یہ خود بھی بتائیں گے۔ اس موقع پر ظاہر ہے کہ جب تفکرات اتنے زیادہ ہوں، مجموعی طور پر ملک کی صورتحال بہت زیادہ تسلی بخش نہ ہو، تو پھر کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کچھ تبادلہ خیال کیا ہے، اور سب سے پہلی بات تو علی رضا عابدی شہید بھائی کے قاتل جلد از جلد گرفتار ہونے چاہیے۔ ان کے قتل کے محرکات، ان کی شہادت کے پیچھے سازش اور جو سازشی عناصر ہیں، سب بے نقاب ہونے چاہیے اور گرفتار ہونے چاہیے، اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی معیشت بھی انتہائی دگرگوں کیفیت میں ہے، انتہائی بری حالت میں ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، وہ بھی وسائل کا رونا رو رہے ہیں، اختیارات کا رونا رو رہے ہیں، اور جو وسائل بچے یا اختیارات بچے تو وہ سارے توڑ پھوڑ پر لوگوں کو بے روزگار کرنے پر، کراچی کی بچی کھچی جو سکت تھی اس ملک کو چلانے، 60% جو ریونیو کی ہم بات کرتے تھے، اب پتہ نہیں کراچی ملک کو کتنا ریونیو دے رہا ہو۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اگر کراچی کا بٹا بیٹھ گیا تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ تو سندھ کے شہری علاقوں کی اور خاص طور پر کراچی کی موجودہ صورتحال پر جو کم از کم یہاں لوگ سیاست کر رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے، جس میں فیصل رضا عابدی بھائی کا نام بھی ہے۔ علی رضا عابدی شہید میرا دست راست تھا، میرا بازو تھا، جہاں وہ ایک خاندان کا تو بڑا نقصان تھا ہی، ناقابل تلافی، اس خلا کو تو پر کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن وہ ایک خاندان، ایک شہر، ایک جماعت کا اثاثہ نہیں تھا، وہ قومی اثاثہ تھا۔ اب وہ بھی سب کو جوڑنے کی اور ملانے کی بات کر رہا تھا، اور
اس کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، سب غفلت کی نیند سو رہے تھے، اپنے مزے کر رہے تھے۔ بعد میں جو حکومت نے بھی رونا رویا اور لوگوں نے بھی رونا رویا، لیکن اس سے پہلے کسی کو خیال نہیں تھا کہ علی رضا اگر ایم این اے نہیں رہا تو کیا اس کے نظریات ختم ہو گئے، کیا اس کی سیاست ختم ہو گئی، کیا لوگوں کے ساتھ اس کی محبت اور پیار ختم ہو گیا؟ ایسا تو نہیں تھا۔ تو پھر کیوں نہیں یہ احساس کیا گیا، وہ حساسیت ناپنے کے آلات کہاں ہیں جو یہ بتائیں کہ بھائی کون کون رسک پر ہو سکتا ہے، کس کس کی جان کو خطرہ ہے، جس سے کراچی میں بدامنی ہوئی تو ملک میں بدامنی ہوگی، کراچی میں لا قانونیت ہوئی، جرائم ہوئے تو ملک میں ہوں گے۔ اس بات کی فکر کون کر رہا ہے؟ کراچی کو بچانے کے لیے کون نکل رہا ہے؟ ایسا سیاسی عمل ہو جو قائم ہوا تھا 86 میں، 78 میں اے پی ایم ایس ہو، 86 میں پھر ایم کیو ایم پبلک میں آئی تھی، متوسط طبقے اور عام طبقے کی جماعت، ایک سیکولر جماعت جو کھل کر ایک اعتدال اور ترقی پسندی کی بات کرے، لوگوں کو بااختیار بنانے کی بات کریں، عام لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچانے کی بات کریں، اور کراچی کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر جو اس کا ایک کردار رہا، پاکستان کو لیڈرشپ کراچی نے فراہم کی، سیاسی لیڈرشپ کی، معاشی طور پر بھی لیڈرز یہیں سے آئے، اور پھر معاشرتی طور پر بھی انقلاب یہیں سے رونما ہوئے، سیاسی انقلاب۔ تو پھر اس شہر کی اہمیت کو یکسر فراموش کر دیا گیا، اور معذرت کے ساتھ آج پی ٹی آئی کے پاس 14 ایم این ایز ہیں قومی ایوانوں میں، یعنی نیشنل اسمبلی میں، لیکن علی رضا عابدی کی کمی کو کوئی پورا کر سکتا ہے؟ علی رضا عابدی شہید کی کمی کو کوئی پورا کر سکتا ہے کیا؟ میرے یہ 14 پی ٹی آئی کے لوگوں نے علی رضا عابدی کی کمی کو، اس کے خیالات کو، اس کے نظریات کو کیا وہاں اجاگر کیا، اٹھایا؟ یا کسی اور نے جو اب یہ جو بچی کچی ایم کیو ایم ہے، اس کے بھی جو 4 نمائندے ہیں قومی اسمبلی میں، یا 2 حیدرآباد سے بھی ہیں، اور پھر وہ 7ویں ہماری خاتون ہیں، کیا یہ ساتھ کے ساتھ انہوں نے وہاں کراچی کی ان نظریات کی جس کے لیے ہم نے یہ اتنے پاپڑ بیلے، اتنی جد و جہد کی، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی؟ تو اب اگر پاکستان کا سوچنا ہے تو سندھ کے شہروں کا اور کراچی کا سوچنا ہوگا، کراچی کو بچانا ہوگا۔ کراچی میں جن لوگوں نے قومی سیاست کی، فیصل رضا عابدی بھائی جیسے لوگ ہیں، قومی سیاسی جماعتوں میں رہے، لیکن درد رکھتے ہیں کراچی یہاں کے لوگوں کا، پھر نظریاتی سیاست کرتے ہیں، اپنے نظریے کے لحاظ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت، احترام اور محبت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ایسے سب لوگ یکجا ہوں، جمع ہوں، ایک ساتھ بیٹھیں، اور علی رضا عابدی شہید بھائی کے مشن کو بھی ہم آگے بڑھائیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگا فیصل رضا عابدی آج یہاں آئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر آج ایک عابدی شہید ہوا، میرا ایک بازو کٹ گیا، تو مجھے ایسا لگا کہ ایک دوسرا بازو مجھے مل گیا۔ یہ بھی عابدی ہے، وہ بھی عابدی ہے، یہ علی رضا عابدی سے کم نہیں ہے، علی رضا عابدی ان سے کم نہیں ہے۔ تو میں نے صرف شہیدوں کے صیغے میں یہ ساری اور مقصد کو قائم و دائم رہنا چاہیے، اور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں سب کو جوڑوں گا، سب کو ساتھ لے کر چلوں گا، اور یہ 86 والی ایم کیو ایم بنانے کی بات ہے تو دراصل سندھ کے شہروں میں اس عمل کو زندہ کرنا، جو یہاں کی جائز نمائندگی جو نمائندگی کا حق رکھتے ہیں جائز طور پر، اور جن کے خلاف کوئی انجینئرنگ نہ ہو الیکشن، جن کو عوام چاہتے ہیں وہ آگے آ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو میں یہ بات بھی آئی، یہ جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہوا ہے اس کی بھی ہم نے مذمت کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہیں پر جائز کاروبار، دکانوں،
جو کرایہ دار ہیں، جو لیز پر ہیں، جن کے ساتھ 10-10 سال کے کانٹریکٹ ہیں، جو 10,000 دکانیں توڑی گئیں، میں تو ان 20-25 یا 30,000 ٹھیلے والے، پتھارے والے، ان کے روزگار کے لیے بھی فکر مند ہوں. ٹھیک، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ان کو ہٹانے کا حکم ہے کیونکہ وہ انکروچمنٹ، لیکن ان کو بھی کہیں بسانا ریاست ماں ہوتی ہے. تو ریاست کو ہو جائے تو 5 لاکھ لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں. اربوں روپے کا سامان دکانوں میں، مارکیٹوں میں پڑا رہ گیا. ساری تجارت کی ڈائنامکس تباہ ہو گئی. اب اس کے اثرات کراچی اور پاکستان کی معیشت پر بھی مرتب ہوں گے، اب آئیں گے. اب اور یہ ٹائم میں کیا اضافہ نہیں ہوگا، بدامنی ہوگی، لا قانونیت ہوگی، کیا ہوگا؟ اس کا کوئی حل میئر کراچی نے ڈھونڈا؟ کوئی ایم کیو ایم پاکستان کی جو مجھے نوٹسوں پر نوٹس دے رہے ہیں، کیا انہوں نے اس کی بھی فکر کی کہ ان کو بسایا کیسے جائے گا، آباد کیسے کیا جائے گا؟ عامر خان ہوں، خالد مقبول ہوں، کنور نوید ہوں، وسیم اختر ہوں، کیا انہوں نے اس پر بھی سوچا کہ 30,000 ٹھیلے والے، پتھارے والے، 10,000 دکانیں جائز کاروبار کرنے والے، اب ان کے ساتھ ساتھ اس کی آڑ میں گھروں کو بھی مسمار کیا گیا، اب گھروں پر بھی سلسلہ شروع ہو گیا. تو ان سب کی آباد کاری کا کیا ہوگا؟ تو ایک تو اس پر ہمارا تفکر ہے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا. اور باقی پانی اور بے روزگاری، نکاسیاب، صفائی، یہ تو سارے مسائل اپنی جگہ، ٹرانسپورٹ کے، یہ تو اپنی جگہ ہیں ہی. زندگیوں کے مسئلے آ رہے ہیں جو ہم نے لسٹ بھیجی، اب تک کسی کی سیکورٹی کا بندوبست نہیں. مجھے معلوم نہیں کہ علی رضا عابدی کی طرح فیصل رضا عابدی کی سیکورٹی کا کیا بندوبست ہے. مجھے تو ان کی سیکورٹی کی بھی فکر ہے. نہ میری سیکورٹی میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے، 2 سپاہی میرے پاس ہے، 1 گاڑی میرے پاس ہے. نہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی سیکورٹی نہیں ہے. کل سابق گورنر محمد زبیر یہ ایم ایل این کے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی جس طرح، تو یہ دیدہ دلیری سے بدامنی، تخریب کاری، انتہا پسندی، دہشت گردی کا ایک آغاز ہو گیا ہے، ایک لہر آ گئی ہے. تو اس کو کہاں سر جوڑ کر لوگ بیٹھے، تو ہم بیٹھے. ہم اس شہر کے وقار اور عظمت کو بھی قائم کریں گے، پاکستان کی سیاست، معیشت اور معاشرت میں بھی اس کا کردار ادا کریں گے. اور ایک متحدہ قومی کونسل جو کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مجھے مجبور کیا گیا ہے، دیوار سے لگایا گیا ہے، اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں بھی کوئی سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں سوچوں. مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں، مجھے دیوار سے نہ لگائیں، نظریاتی لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں، جو کرپٹ نہیں ہیں انہیں دیوار سے نہ لگائیں، جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی، بے لوث خدمت کی اور نظریاتی سیاست کی، انہیں دیوار سے نہ لگائیں. تو یہ ساری باتیں پاکستان کے استحکام، امن، ترقی، خوشحالی اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے، جو ہم نے آپس میں آج بیٹھ کے کی ہے. اور فیصل رضا عابدی بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ چلوں گا، اور ایک وضع کریں متحدہ قومی کونسل، اور اس میں جو سندھ کے شہروں میں اور کراچی میں جن لوگوں نے چاہے قومی سیاست کی، چاہے علاقائی سیاست، اور 86 کا جو جذبہ تھا، ان سب کو لے کر آپ سب کو جوڑیں، بٹھائیں، اور ہمیں وے فارورڈ، اب آگے کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس ایم کیو ایم کا بھی کیا فیصلہ کرنا ہے. کارکنان اسے واپس لینے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن، یہ ساری باتوں کے لیے تیار ہیں. تو اب اپنے کام کو تیز کیا جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیصل رضا عابدی بھائی کا، اور یہ آپ سے گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مشکل ہے ظالم حکمرانوں کے ظلم کو بھول جانا، اور اس سے بھی زیادہ سخت مشکل ہے اپنوں کا مسلسل خاموش. یہ پچھلا جو عرصہ میں نے جیل میں گزارا، اس میں چند آوازیں جو میرے حق میں اٹھیں، اس میں سر فہرست علی بھائی، فاروق ستار بھائی، اور نظریاتی اختلافات کے باوجود مصطفیٰ کمال صاحب کی آوازیں سر فہرست.
इंसानियत का और अपनी वतनी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो आपके लिए मुश्किल के साथ खड़ा हो, आप उसके दहलीज पे आके उसका शुक्रिया अदा करें। मैं फारूक सत्तार भाई के तवस्सुस से आप तमाम लोगों का, साथियों का, कराची हाइट्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने उस वक्त आवाज़ उठाई। और जहाँ तक कराची के मसाइल का ताल्लुक़ है तो इस शहर ने ही हमें इज़्ज़त दी, इस शहर ने हमें परवान चढ़ाया, इस शहर ने हमें माशरती सूरत हाल में रखा, ख्वाह हम किसी भी सियासी जमात में हो, क्योंकि ये शहर मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हर मुकदमे के अंदर हम शामिल हाल रहेंगे। और उससे भी ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि हम उन लोगों में आज खड़े हैं और इनके अंदर वाकई अली रज़ा आब्दी शहीद की कमी महसूस की जा रही है, जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार थे, उनके सामने खड़े हुए थे। और हम अब भी यही समझते हैं कि दहशत गर्दी का निशाना सिर्फ इसलिए बनाया गया कि अली रज़ा आब्दी उस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार के तौर पर फारूक सत्तार साहब के साथ खड़े हुए। तो कराची के हर मुकदमे में हम साथ होंगे फारूक सत्तार भाई के और उन तमाम लोगों के जो कराची का मुकदमा लड़ेंगे, चाहे वो किसी सियासी जमात से हो। और जेल से हम कम ये तो सीख के आएँ कि अपने हकूक़ का मुकदमा लड़ने के लिए ये जेल की दीवारें तंग नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पे जब वो हाई सिक्योरिटी सेल बैरिक हो तो वहाँ पे ये मजबूती और मजबूत हुई जब इन मौजूद साथियों की, इन भाइयों की आवाज़ें हमारे हक़ में उठी। अफसोस ये है कि ये आवाज़ें चंद थी, लेकिन हमारे लिए बहुत काफ़ी। कोई और सवाल करना चाहें? जी सर, फारूक सत्तार साहब, मेरा सवाल आपसे, जैसे आप अभी डाइस पर भी ये मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का एक रंग लगा हुआ है, पूरा वो झंडा है, आपको एक लीगल नोटिस दिया गया है कि आप मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का परचम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? और दूसरी बात, आपने कहा कि मैं करप्ट नहीं हूँ, तो आपकी नज़र में कौन करप्ट थे, क्या उनकी निशानदेही करेंगे आप? मैं अपने कानूनी माहिरीन से मुसलसल मशावरत के अमल में हूँ और अब देखते ही हैं कि और अभी कितने नोटिस आने हैं। काश मेरे ये दोस्त नोटिस की बजाय बग़ैर नोटिस के जो दुकानें तोड़ रहे हैं, कारोबार तबाह कर रहे हैं, अपनी बेहिसी का नोटिस लें। बेदर्दी के साथ कराची के माशी किरदार को ख़त्म कर रहे हैं। जो लोग कई घरों की किफ़ालत कर रहे थे, आज वो अपने बच्चों को दुकानों पे मुलाजमत दिलवा रहे हैं। जो खुद लाखों और करोड़ों का कारोबार करते थे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से उठा रहे हैं। इसका नोटिस लें, मुझे नोटिस देने की बजाय होश के नाखून लें। बाकी ये सारे मामला तो अगर अदालत में जाने तो अदालत में जाएंगे। अब की दफ़ा मैं नहीं, वो ये नोटिस दे के फिर एक अदालत की जंग शुरू कर रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा फिर। दूसरा आपने जी, मैंने दूसरा सवाल किया कि आपने कहा मैं करप्ट नहीं हूँ, जो करप्ट है उनकी निशानदेही करेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये कहूँगा कि मुझ समेत आमिर खान, कंवर नवेद और वसीम अख्तर, हम ये 4 आदमी कारकुनों की असेंबली और अदालत में जाएं, अपने गोशवारे पेश कर दें, अपने असासे पेश कर दें, ईमानदारी और दयानतदारी से तय हो जाएगा। अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा कि आप कि इस दौर में तमामी शोबों में इस वक्त जो है वो काम करना मुश्किल हो गया, इवन मीडिया भी और सियासी भी बन गए। तो दूसरा ये कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद क्या अब कोई आप सियासी अपना कैरियर का कोई फैसला किया है? फारूक सत्तार साहब के साथ ही आप खड़े हुए, तो और दूसरा ये कि सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, आप कोई मैसेज भी दे दें सबके लिए। मैं आपको स्ट्रेट अवे बताऊँ कि अली रज़ा आब्दी शहीद की जो शहादत है वो आपके सामने। हम तो अपना मुहासिबा करते रहते हैं हर दौर के अंदर। ये मेरी पहली गिरफ्तारी बनी थी, आज से 2 साल पहले भी मुझे जेल भेजा गया। लेकिन दर हकीकत वो लोग अपने आप का अपना मुनाजरा कर लें जो हमें अपने हकूक़ की जंग लड़ाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, इन ताकतों से लड़वाते हैं, इन हुक्मरानों के सामने जो है वो सीना सफ़र करके खड़ा करते हैं और पीछे से फरार हो जाते हैं।
जो हम कैद हो जाएं तो ये तावीलें घड़ते हैं, हुज्जतें करते हैं और रवाना हो जाते हैं भागने के लिए, और जो हम शहीद हो जाएं तो मुखालफत के बावजूद शमे लेके खड़े हो जाते हैं और कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अपने गिरबान में वो मुंह झाँकें एक बार गौर से, क्योंकि चंद आवाज़ें ख़त्म हो गई तो इनकी हैसियत उन भेड़ बकरियों की तरह होगी जिसको शिकार करने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। तो आपने हमसे और आपने मिलकर दर हकीकत इस माशरे को अगर उठाना है तो फिर इस हकीकत को याद रखिएगा कि माजी की हुकूमत ही नहीं, पीपल्स पार्टी या PMLN की, उनके होते हुए ख़जाने खाली हुए, ख़त्म हो गए, और ये जो हुकूमत जाएगी तो यहाँ से तहजीब, सकाफत और माशरा अपने साथ लूट के लेंगे। उसको बचाइए। अली रज़ा आब्दी के हवाले से अली रज़ा आब्दी के हवाले से जो पुलिस की रिपोर्ट आई है कि MK साउथ सेक्टर की जानिब से उसको कत्ल किया गया, रिपोर्ट आ रही है। आपको भी और MK हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको एक धमकी है वहाँ, तो अली रज़ा आब्दी के हवाले से पहले बताइएगा साउथ सेक्टर की जो आई है कि भाई उनकी जानिब से कत्ल किया गया, इससे आप लोग मुतमईन हैं कि चाहते हैं मज़ीद की तफ्तीश हो? देखें, हम ऐसी तहकीकात चाहते हैं कि कम से कम मैं जो खुले जहन से हो, तमाम पहलुओं पे नज़र रखी जाए और किसी भी इतने हीनियस, इतने घनाउने जुर्म के मुहर्रिक को ढूंढना और उसके बेनिफिशियरी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है और इसका क्या मुहर्रिक या मोटिव हो सकता है। वो मोटिव और मुहर्रिक ही कातिल और साजिश की निशानदही करेगा। तो मेरा ये जो है मकाम नहीं है कि मैं किसी पर भी वो करूँ, खुले दिल खुले जहन से होनी चाहिए। फिर जो भी हो सही कातिल गिरफ्तार हो, खाना पूरी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ किसी को भी यानी सस्पेक्ट को गिरफ्तार करके आप मोटिव को फिर ढूंढेंगे तो ये तरीका पूरी दुनिया में मुस्तरद हो गया है और तर्क हो गया है। ये तरीका नहीं होना चाहिए। मोटिव से लीड मिलनी चाहिए कि कातिल और कौन हो सकता है, मुहर्रिक से। बोलने पर पाबंदी है, ट्विटर पे कुछ लिखते हैं तो कुछ लोग उठा ले जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से ज़रिया काम आए, तो अब क्या इरादा है आगे इसी तरह बोलते रहेंगे उन लोगों के लिए, उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जिनके लिए आप मशहूर हैं, बोलने के लिए आपकी रिसर्च मशहूर है? मसला ये है कि आज ही देख लेते हैं, अगर आपने ये जो टॉक हो रही है चला दिया तो देख लेंगे हक जीत दिया, वरना हम तो समझते हैं शायद आप इजाज़त दे के आए भी हैं या नहीं आए, पता नहीं आप चलाए ना चलाए, क्योंकि अब तो तमाम चैनल और टीवी एक ही चीज़ नज़र आती है माशाल्लाह से। लेकिन हमारी ज़ुबान बंद करके हकीकत कमर तो आप लोगों की थी। अगर वो ज़ुबान के ऊपर आपने खुल के साथ दिया होता और साथ में खड़े होकर आपने हमारा कदम ब कदम आवाज़ बुलंद की होती, उस वक्त तो खामोशी आप तमाम लोगों की थी। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर एक आदमी को आपने कुर्बानी का दुम्बा बना के दहशतगर्दी के आगे खड़ा कर देना है और वोट तब्दीली के नाम पे नाच नाच के उनको देना है, तो फिर भुगतो भाई तब्दीली है, मकाफात अमल है अल्लाह का। अल्लाह के अजाब के बीच में तो टांग नहीं अड़ाया जाता, तो खुदा का अजाब है आप लोगों को। अच्छा, ये भी बता दें आखिर के अंदर के जो, और ये भी नहीं करा कि आइंदा आप आएंगे तो इसमें से कितने सहाफ़ी या रिपोर्टर अल्लाह ना करे कम होंगे और फिर इन्हों के एक ही कैमरा आ रहा होगा, बाकी सारे चैनल वाले इससे खरीद। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शहर का तहफ़्फ़ुज़ करना। फारूक भाई ने जिस तरह कहा कि 70% हम रेवन्यू देते हैं, तो ये ताजिरों की सूरत हाल है। इस रेवन्यू, जब आपका अपना रेवन्यू ख़त्म हो जाए, आप लाख किसी से कर्ज लेते थे, जब आपकी अपनी आमदनी नहीं होगी। हमारा कहना सिर्फ ये था कि इस टैक्सेस के ऊपर जो स्टे है इसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी रियासत की सबसे बड़ी आमदनी टैक्स होती है। अगर आप UK जाएँ, USA जाएँ, कनाडा जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, वहाँ की मिसालें तो बहुत देते हैं जमहूरियत की, लेकिन कभी हमें कोई एक केस ये भी तो दिखाएं कि उन रियासतों ने कभी किसी टैक्स के ऊपर स्टे दिया हो। तो ये एक छोटी सी रियासत की बेहतरी के लिए की जाने वाली अल्फाज की वो माइंडसेट की जंग थी, जिसको 10 साल परवान चढ़ाया और हर चीज़ रिकॉर्ड पर है। हमारी उन चीज़ों को निकालते रहिए और देखते रहिए कि हम सही थे या गलत। लेकिन बहरहाल आवाज़ हक बुलंद करना एक जायज़ काम है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। अब मौला अली का कौल हुक्मरान सुनाते हैं कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है और जुल्म का नहीं चल सकता, तो उनको बोलें कि इसकी थ्योरी के अंदर जाइए, कुफ्र के निज़ाम में जाके देखें कि जो यहाँ से गए हुए पाकिस्तानी या मुसलमान हैं वो कितने खुश हैं। और इस्लामी निज़ाम को आपने इंसाफ ना देके अगर जुल्म का निज़ाम बना दिया है, तो
तो इस कॉल को तो हकीकत आपने खुद साबित किया है, हमने। ये बताइए फैसल साहब कि आप कमिटमेंट है जो कहते हैं फारूक भाई के साथ खड़े हुए हैं, ये जो दूरियाँ हैं, फारूक भाई ने कहा कि दीवार से लगा दिया, तो दीवार हटाने के लिए शीशे के कमरे में ले जाने के लिए कोई अपना किरदार अदा करेंगे? एक बार जाके अपने मालिक से पूछ लेंगे आप क्या करेंगे। आपके साथ तो वही चल रहा है, अव्वल खेज बात कर रहे हैं। अच्छा फारूक भाई, साथियों को जो बात हो रही है, तो सियासतदान तो सबसे पहले दिखते हैं जब साथियों की बारी आती है, तो अपने आप सियासतदान देखते हैं वो दिखते हैं। नहीं, ये यहाँ कहने का मकसद यही था, ये सियासतदान एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते। तो मैंने तो ये शेर बहुत पहले पढ़ा था ना, जब सिर्फ हमारी बारी चल रही थी कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये तो उनके लिए तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फातिहा, दुआ, दरूद सब हो गया है। लेकिन उम्मीद ये थी कि जो बात कर रहे हैं कि मीडिया को एक रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन उनकी भी मजबूरी हमारे, मतलब हम उनकी बेबसी और मजबूरी को भी। फारूक भाई, 22 अगस्त से पहले इसी जगह बहुत वहाँ जो हैदराबाद में तो कहा जाता था कि माइनस अल्ताफ की बात है, 22 के बाद आपने कहा माइनस MQ की बात है, फिर जब मामला आगे बढ़े तो फिर आपने कहा माइनस फारूक सुल्तान की बात है। तो अब क्या देखना है, अब किसके माइनस की बातें हो रही है? मतलब अब तो ऐसा खला है ना, ये हमारी सारी इर्तका को रोक देगा। हमारी बका सलामती का दुश्मन है ये खला जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ये वैक्यूम नहीं क्रिएट होना चाहिए कि जो इस वक्त MQM पाकिस्तान है वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी कनेक्टिविटी, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से और नीचे जा रही है। इस बार 4 सीटें मिली हैं, अगर यही अहवाल रहा तो फिर अंजाम गुलिस्तां क्या होगा वो आप जानते हैं। तो और फिर 2 सीटें भी शायद नहीं मिलेंगी अगर यही सूरत हाल रही कि मुझे नोटिस भेज रहे हैं अली रजा अब्दी शहीद के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नोटिस फौरन भेज रहे हैं। मैंने लियाकताबाद में इजलास किया, अबे गलती से किसी ने झंडा लगा दिया, मैंने लगाया क्या? वो किसी कारकुन ने लगा दिया, तो उन कारकुनों ने लगाया, वो तो कारकुन है ना तुम्हारे, उनको भी निकालो, फिर उनको भी नोटिस दो। तो तय कर लो कि फिर अगर यही काम करना है तो तुम्हारी सियासत सिर्फ नोटिस देने तक ही रह जाएगी और कोई काम इंशाल्लाह तुम कर ही नहीं सकोगे। तो ये सोचना है। तो MQM का जो हाल है और PTI 14 सीटों के बावजूद भी कराची में जड़ नहीं बना सकी, अपनी जड़ नहीं पकड़ सकी, उसकी कनेक्टिविटी नहीं बनी, ये खला है। तो मुल्क के जो भी आईनी रियासती जिम्मेदार हैं वो इस सारी सूरत हाल को देख लें और आगे की प्रेडिक्शन खुद कर लें, उन्हें क्या नज़र आ रहा है। हमें तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है, मुल्क को हर तरफ हम नजर आते हैं, क्योंकि कूफा जो है वो किसी मुल्क या कौम का नाम ही खामोश उम्मत का नाम है। खामोशी अपने हकूक़ के ऊपर जब भी कोई ज़र्ब लगाए उस पर खामोशी दर हकीकत अपनी कमर को तोड़ने के मुतरादिफ है। मैंने फारूक सत्तार साहब से भी यही कहा है कि तमाम कौमियतें आपके गिरद जमा हो रही हैं, तो एक सियासी प्लेटफॉर्म से हट के इस शहर का मुकदमा लड़िए ताकि हम तमाम लोग आपको सपोर्ट करें और इस शहर का जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको वापस लाया जा सके ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। कानून पसंदी की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगा के हमें बाज़ारों में घुमा के अदालतों में पेश किया गया, लेकिन हमने उन तमाम का एहतराम मलूज़ खातिर रख के उस कानून को एहतराम दिया है। ये और बात है कि अब कानून आपको एहतराम दे ना दे, लेकिन आपने तो एहतराम करना ही है। मैं आपको भी पूरे नंबर दूंगा कि आज ये ज़रा कम बोलने के मूड में थे, लेकिन कि आपने कह लिया जी दोबारा बोले प्रोवोक कर दिया। सबसे बड़ी सियासी जमात की जो मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है, क्या इसको एक करने के लिए आप मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद या आमिर खान के पास भी जाएंगे? जैसे बिल्कुल नहीं, हम पूरे पाकिस्तान को यकजा करेंगे ना। आने वाले दौर के अंदर आलमी ताकतों के निशाने पर पाकिस्तान है। टेररिज्म सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, सियासत मसला नहीं है भाई। सियासत ऐवानों में की जाती है और ऐवान इस वक्त आपके सामने बिल्कुल ही फारिगुल हाल, उनकी कानून साजी जो उसका अमल आपके सामने है। हम टेररिज्म के सामने जो दीवार है, हम इस रास्ते पे यक जाएँ कि अगर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाया था, हम सब उनकी औलादें मिलकर इस मुल्क को बचाएंगी। 1 साल और सब्र कर लीजिए, 1 साल और सब्र कर लीजिए, आपको नज़र आएगा कि हम ही वो लोग होंगे जो इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के और इन दहशत गर्दों से नबर्द आजमाओगे। दर हकीकत हम आलमी ताकतों से नबर्द आजमाओगे
और आलमी ताकतों को ये जान लेना चाहिए कि हम सब पाकिस्तान के नाम पर एक हैं और हम इस मुमलिकत को बचा के और तरक्की दे के दिखाएं।